नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. In mathematics first, the first chapter is linear equations in two variables. Now see the problems on problem set 1. Here the fourth question is find the values of each of the following determinants. Now first example is determinant 4, 2, 3, 7 like this. Now we have to solve this. Take the cross product, means 4 into 7, then minus this 2 into 3, which is equal to 4 7s are 28 minus 2 3s are 6, which is equal to 22. Now second example, here 5 minus 3 and minus 2 1, then 5 into 1, then minus this cross, means minus 3 into minus 2, which is equal to 5 ones are 5, then minus minus plus, plus into minus means minus 3 twos are here 6, which is equal to minus 1. And third example is 3 1 minus 1 4 like this, and hence 3 into this 4, then minus this 1 into this minus 1, which is equal to 3 4s are 12 minus minus plus 1 1s are 1, which is equal to 13. like the Cramer's method ने आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. जसं या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल आपण घेत आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल इज 6x minus 3y is equal to minus 10. Second equation is 3x plus 5y minus 8 is equal to 0. Now write down accurate given example. In answer, this 6x minus 3y which is equal to minus 10 written. First term is x, second term y, then equal sign, and then we have the constant for the Cramer's method. Hence suppose this equation is 1. Now second equation, 3x plus 5y minus 8 is equal to 0 also written. Now adjust this equation, means in the form x, then y, another equal sign and constant. Means here 3x plus 5y which is equal to minus 8 आहे, equal sign चे आपण पलीकडे नेत आहोत, plus 8 होईल म्हणजे 8. This is suppose equation number 2. Now we have d is equal to, फॉर्म्युला आपल्याला माहितच आहे. मग या ठिकाणी इक्वेशन 1 आणि सेकंड याच्यामध्ये ही जी व्हॅल्यू आहे a1 a2 a1 b1 c1 अँड इक्वेशन 2 मध्ये a2 b2 c2 लाईक दिस. मग या ठिकाणी हे a1 a2 घ्यायचं आहे आपल्याला, मीन्स 6 3. त्यानंतर b1 b2 घ्या, b1 मीन्स मायनस 3 हिअर 5. हे डिटर्मिनंट सॉल्व करायचं आहे, मीन्स विच इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट घ्या 6 into 5, देन मायनस दिस 3 into minus 3 3 into minus 3, मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेटमध्ये ठेवा. विच इज इक्वल टू 6 5 30 मायनस मायनस प्लस 3 3 9, विच इज इक्वल टू 30 plus 9 means 39. This is the value of d. Then find dx. Now dx is equal to, या ठिकाणी ही ज्या व्हॅल्यूज आहे याच्याऐवजी आपल्याला c1 c2 ठेवून द्यायचे आहे. मीन्स या ठिकाणी मायनस 10 देन 8 आणि b ची व्हॅल्यू तशीच ठेवा सेकंड कॉलम, मीन्स मायनस 3 5 आणि याला सॉल्व करा. विच इज इक्वल टू मायनस 10 into 5 then minus this 8 into minus 3. On solving we get minus plus minus 10 5 here 50, then minus minus plus 8 3 24, which is equal to minus 26. ही झाली व्हॅल्यू dx ची. देन dy ची व्हॅल्यू पण काढून घ्या. dy इज इक्वल टू, dy च्या व्हॅल्यूसाठी जी d ची आहे फॉर्म्युला तोच यूज करायचा आहे.
फक्त या ठिकाणी B1 B2च्या ठिकाणी C1 C2 आपल्याला घ्यायचं आहे. मीन्स दिस 6 3 ॲज इट इज ठेवा आणि हे चेंज करायचं आहे आपल्याला. C1 C2 घ्यायचं आहे -10 and 8 विच इज इक्वल टू क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या इथं 6 into 8 देन -3 into -10. याला सॉल्व करा. 6 8 जा 48 मायनस मायनस प्लस 10 3 जा 30. याला ॲड करा विच इज इक्वल टू 78. ही dy ची व्हॅल्यू झाली. आता आपल्याला क्रॅमर्स रूल डिटर्मिनंट काढल्यानंतर डिटर्मिनंट मेथड किंवा क्रॅमर्स मेथड आपण या ठिकाणी म्हणतो बाय क्रॅमर्स रूल. बाय क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूलनुसार x ची व्हॅल्यू x इज इक्वल टू dx अपॉन d and y is equal to dy upon d. Now putting the values dx means -26 upon d, value of d is 39 and here value of dy means 78 and upon value of d means 39. याला सॉल्व करून घ्यायचं आहे which is equal to 13 3 जा 39 आणि 13 2 जा 26 and hence here x is equal to -2 upon this is 3. पुन्हा याला आपल्याला डिवाइड करता येत नाही आणि म्हणून इथे x ची व्हॅल्यू आपल्याला एवढीच ठेवावं लागेल. अँड हिअर dy ची व्हॅल्यू पुटअप केली आणि इथे पण 13 to 78 upon 39 is 1 and this is 2 and hence here y is equal to 2. This is the answer. या ठिकाणी अशा प्रकारचा आन्सर येईल. ठीक आहे. हा भाग क्रॉस करा. ठीक आहे. and hence we can write hence the solution and the solution of equations is x comma y means which is equal to here value of x means -2/3 comma here 2. This is the in second example 4m minus 2n is equal to -4 and second equation 4m plus 3n is equal to 16. Now here फर्स्ट इक्वेशन ही सरळच आहे नंबर 1. सेकंड इक्वेशन ती सरळच आहे त्याला नंबर या ठिकाणी मी 2 दिला आहे. डी ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. डी साठी हे 4 4 लिहून घ्या a1 a2. त्यानंतर हे b1 b2 मीन्स -2 3. क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या 4 into 3 देन -4 into -2. याला सॉल्व करा. 4 3 जा 12 मायनस मायनस प्लस 4 2 जा 8 on adding we get this is 20. Value of d is equal to 20. Then find dx. dx is equal to dx साठी आपल्याला ही जी 4 4 आहे हे आपल्याला याच्या ऐवजी c1 c2 ठेवायचं आहे. मीन्स -4 here 16 then -2 here 3 which is equal to taking cross product then we get here -4 into 3 then -16 into -2 which is equal to minus plus minus 4 3 जा 12 minus minus plus 16 2 जा 32. या ठिकाणी मायनस आहे आणि प्लस आहे आणि म्हणून सबस्ट्रॅक्ट करा. 32 मधून 12 गेले तरी या ठिकाणी सुद्धा 20 राहते. ते झालं dx. तसंच सिमिलरली वी कॅन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ dy. dy इज इक्वल टू dy मध्ये d चीच व्हॅल्यू या ठिकाणी पुटअप करायची आहे a1 a2. फक्त या ठिकाणी b1 b2 घेतलं होतं तिथं आपल्याला c1 c2 घ्यायचं आहे. मीन्स -4 हिअर 16 विच इज इक्वल टू क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या 4 into 16 देन -4 into -4 विच इज इक्वल टू 16 4 जा 64 मायनस मायनस प्लस
4 4 जा 16, which is equal to 80. So now by Cramer's rule, Cramer's rule सांगतोय इथे की x is equal to dx upon d and y ची व्हॅल्यू साठी y is equal to dx upon d. तर व्हॅल्यूज या ठिकाणी पुटअप करून घ्यायची आहे. which is equal to dx, value of dx is 20 upon d means also 20, and hence x is equal to 20 by 20 means 1. Value of x is 1. Now here dy, here which is equal to dy, value of dy is 80 and value of d is 20, and hence here y is equal to 8 upon 2 means 4, means this is the value, and hence now we can write, hence the solution is x comma y, which is equal to value of x means 1, value of y means 4. This is the answer. Third example मध्ये 3x minus 2y is equal to 5 by 2, याला इक्वेशन नंबर 1 दिलं मी, जसंच्या तसं पाहून लिहिलं. 1 by 3x plus 3y is equal to minus 4 by 3, ही आपल्याला सरळ आहे. दिस इज सेकंड. आता आपल्याला d ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. डिटर्मिनंटमध्ये घ्यायचं आहे धिस 3a1 आणि हे a2 मीन्स 1 by 3. त्यानंतर b1 b2 घ्या, मीन्स minus 2 here 3. Now taking cross product 3 into 3, then minus 1 by 3 into minus 2, which is equal to 3 3 is 9, minus minus plus, here 1 into 2 means 2 upon 3, which is equal to, याला आता सॉल्व करून घ्या, ॲड करायचं आहे. तर याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे आणि म्हणून या ठिकाणी 9 3 जा 27 प्लस 2 अपॉन हियर 3, which is equal to 27 plus 2 means 29 upon 3. This is the value of d. Then find dx. dx is equal to, dx साठी आपल्याला तेच a1 a2 च्या ठिकाणी c1 c2 आपल्याला ठेवून घ्यायचं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी 5 by 2 and minus 4 by 3. त्यानंतर ही b ची व्हॅल्यू ॲज इट इज राहील, मीन्स minus 2 here 3. Now taking cross product, then we get here 5 by 2 into 3, then minus this 2 minus 2 into, right in bracket, minus 4 by 3. On solving we get, which is equal to 5 3 is 15 upon 2, then minus minus plus, plus into minus means minus. Now 8 2 is 4 2 is 8 upon 3. Then solving we get, which is equal to, here 15 3 is 45, then minus 8 2 is 16 upon 6, which is equal to, now 45 minus 16, then we get, मायनस या ठिकाणी केलं तर 15 मधून 9 गेले, 6 गेले, 9 राहते इथे 9 आणि इथे 2 29 आणि डिवायडेड बाय हियर 6. या ठिकाणून कॉमन निघत नाही आणि म्हणून दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ dx. नाउ फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ dy. dy इज इक्वल टू,
साठी आपल्याला तेच डीचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. 3 and 1/3. B1 B2च्या ठिकाणी C1 C2 घ्यायचं आहे आपल्याला. मीन्स या ठिकाणी 5/2 and -4/3. ह्या व्हॅल्यू बरोबर जर टाकला तर आन्सर करेक्ट येते. या ठिकाणी क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या. 3 into -4/3 then minus this 1/3 into this 5/2. याला सॉल्व करा. which is equal to या ठिकाणी 3 get cancel, then we get only -4. Here minus 5 1 जा 5 upon 3 2 जा 6. Now which is equal to, on solving we get 6 4 जा here minus 24, then minus 5, then upon 6 1 जा 6, which is equal to minus 29/6. Now by Cramer's rule, x is equal to here dx upon d and y is equal to dy upon d. Now putting the values we get which is equal to dx. dx means 29/6 upon d, value of d is 29/3. On solving we get which is equal to 29/6. इथे डिवाइड आहे त्याला इंटू करा. 3 वरती जाईल आणि 29 खाली येईल. 29 गेट कॅन्सल. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and hence x is equal to we get 1/2 means half. या ठिकाणी अशा प्रकारे 1/2 x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे. त्याच्यानंतर इथे व्हॅल्यूज पुटअप करा. which is equal to dy. dy means here minus 29/6 and upon value of d is 29/3, which is equal to minus 29/6 इंटू करतो मी. डिवाइड आहे तर इंटू करतो. 3 हे वरती जाईल and 29 हे खाली राहील. 29 get cancel. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and hence we get y is equal to न्यूमरेटर मध्ये 1 आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2 आहे आणि या ठिकाणी मायनस आहे. हे मायनस साइन द्यायचं आहे. ही झाली y ची व्हॅल्यू आपण काढली आहे. ठीक. त्याच्यानंतर हे दोन्ही आन्सर आपल्याला मिळाले. x अँड y च्या व्हॅल्यूज आपल्याला डायरेक्ट आन्सर लिहायचा आहे अँड हॅन्स द सोल्युशन इज x, y means which is equal to value of x means here half, then value of y means minus half. This is the final answer. Now question number 4, 7x plus 3y is equal to 15, 12y minus 5x is equal to 39. Now this 7x, first equation is 7x plus 3y is equal to 15, number 1 equation. Second equation is 12y minus 5x is equal to 39. या ठिकाणी एक्स वाय ज्या टर्म्स आहे त्या थोड्या चेंजेस होऊन आहे. त्याला सरळ करून घ्यायचं आहे. मीन्स -5x मी फर्स्ट लिहितो. देन +12y विच इज इक्वल टू 39. दिस इज द इक्वेशन सेकंड. नाउ हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2. नाउ पुटिंग द व्हॅल्यूज वी गेट. नाउ d is equal to a1 a2 means here this 7 and here a2 means -5. Then b1 is 3 and here b2 is 12.
taking cross product, then we get 7 into 12, then minus 5 into 3, which is equal to 84, then minus plus 15, which is equal to 9999. Then dx is equal to त्याच व्हॅल्यू या ठिकाणी A1 A2 च्या ठिकाणी आपल्याला C1 C2 घ्यायचा आहे 15 आणि 39. हियर 15 and 39 C1 C2. त्यानंतर ह्याच व्हॅल्यू B1 B2 घ्यायची आहे 3 12, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 15 into 12, then minus 3 into 39, which is equal to 15 into 12 या ठिकाणी 180, then minus 27 to 117, which is equal to याला मायनस करा. मायनस केल्यानंतर याचा आन्सर किती येते बघा. dxचं 63 या ठिकाणी मायनस केल्यानंतर येईल, हे आहे 63. त्याच्यानंतर व्हॅल्यूज आपल्याला काढायची आहे dy. नाव हियर dy इज इक्वल टू, साठी फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. तोच फॉर्म्युला फक्त त्याच्यामध्ये थोडा चेंज. A1 A2 राहणार मीन्स 7 minus 5 आणि त्याच्यानंतर C1 C2. C1 इज 15 and 39, which is equal to क्रॉस प्रोडक्ट घ्या 7 into 39, then minus 5 into 15. याला सॉल्व करायचं आहे. 7 9 63, 3 6, 7 3 21, 21 9 6 27, 27, मायनस प्लस 15 5 जा 75. याला ॲड करा 5 आणि 3 8 7 2 14 4 2 348. Now by Cramer's rule, here x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now putting the values we get, which is equal to value of dx is 63 and upon value of d means 99, and here dy is 348 upon value of d means 99. Now which is equal to, आता याला सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे. या ठिकाणी 9 ने आपल्याला डिवाइड करता येईल. 11 9 जा 99 आणि हियर 7, and hence x is equal to 7 upon 11. पूर्ण काही डिवाइड करता येत नाही, तर या ठिकाणी ह्या फ्रॅक्शनमध्येच राहणार आहे. या ठिकाणी इथे डिवाइड करायचं आहे आपल्याला. तर इथे कितीने डिवाइड करता येईल बघा. 9 ने इथं तर 7 8 15, ठीक आहे. ॲडिशन केली तर 9 न होत नाही. 3 ने डिवाइड करता येते. इथं 3 ने डिवाइड केलं तर इथे 33. इथं 3 ने डिवाइड केलं तर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, and hence here y is equal to 116 upon 33. ही y ची व्हॅल्यू झाली, and hence now we can write the final answer, and hence the solution is xy, means which is equal to value of x means 7 upon 11, and then value of y means 116 upon 33. This is the answer, means the या ठिकाणी here x plus y minus 8 divided by 2 is equal to x plus 2y minus 14 divided by 3, which is equal to 3x minus y divided by 4. या ठिकाणी इक्वल दाखवू नये
आणि आपल्याला 2 सेपरेट सायमल्टेनियस इक्वेशनमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं हे कठीण बाब आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी हे दोन जर आपण इक्वल घेतले तर त्याच्यापासून एक इक्वेशन तयार करता येते. हे दोन घेतले तर पुन्हा सेकंड इक्वेशन तयार करता येते. आणि फर्स्ट आणि लास्ट जर घेतलं या ठिकाणी तर त्याच्यापासून थर्ड इक्वेशन आपल्याला तयार करता येते. आणि म्हणून मी जसंच्या तसं या ठिकाणी पाहून लिहिलेलं आहे. आता या ठिकाणी फर्स्ट अँड लास्ट जर घेतलं ते जर इक्वल दाखवल्या टर्म्स तर या ठिकाणी x + y - 8/2 इज इक्वल टू दिस घेतलं x + 2y - 14/3 आणि याला सॉल्व केलं. क्रॉस प्रॉडक्ट जर केलं तर 3 × धिस इज इक्वल टू 2 × धिस न्यूमरेटर. याला सॉल्व 3नी सर्व टर्म्सला ऑल टर्म्सला मल्टिप्लाय करा. 3 × x means 3x, 3 × y means 3y, 3 × -8 means -24 is equal to 2x, 2 × 2 = 4y, then minus 14 × 2 = 28. या ठिकाणी 3x आहे आणि इथे 2x आहे. 2x ला इकडे आणलं तर -2x होईल. हे 3y जसे तसेच 4y जे आहे इकडे आणलं तर -4y होईल विच इज इक्वल टू -24 आहे. हे राईट साईडला जर नेलं तर 24 प्लस होईल आणि -28. या ठिकाणी 3x - 2x मीन्स x, 3y - 4y मीन्स -y विच इज इक्वल टू हिअर -4. त्यानंतर या ठिकाणी हे फर्स्ट आणि या ठिकाणी लास्ट जर घेतलं आणि क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तर 4 × धिस इज इक्वल टू 2 × धिस. 4नी मल्टिप्लाय केलं या ठिकाणी तर 4x + 4y - 32 विच इज इक्वल टू 2 × 3 = 6x मायनस प्लस मीन्स मायनस 2 × y मीन्स 2y. हे 4x आहे, हे 6x इकडे आणलं तर -6x होईल. हे 4y त्याच्यानंतर -2y इकडे आणलं तर +2y विच इज इक्वल टू हे -32 आहे. राईट साईडच्या आपल्या इक्वल साईनच्या राईट साईडला आणलं तर ते 32 होणार आहे. त्याच्यानंतर त्याला जर आपण सॉल्व केलं 4x - 6x मीन्स -2x, 4y + 2y मीन्स +6y विच इज इक्वल टू 32. याला 2ने डिवाइड केलं तर -x + 3y इज इक्वल टू 16. हे इक्वेशन 1 आणि हे इक्वेशन 2. इथे a1 b1 c1 आहे आणि इथे a2 b2 c2 व्हॅल्यूज आहे. देन d इज इक्वल टू हिअर a1 a2 b1 b2 च्या व्हॅल्यूज पुटअप केल्या, क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तरी d ची व्हॅल्यू आपल्याला 2 मिळते. त्यानंतर dx ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. dxचा आपल्याला फॉर्म्युला माहीत असला पाहिजे. c1 c2 b1 b2 आहे. जर लक्षात राहत नसेल तर इथं लिहून घेत चला. क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या आणि त्याचा आन्सर काढा विच इज इक्वल टू 4. त्याच्यानंतर dy काढायचं आहे. dy इज इक्वल टू a1 a2 आणि c1 c2 आहे. या व्हॅल्यूज पुटअप केल्या या ठिकाणी आणि क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला तर त्याचं dyचं आन्सर आलं 12. नाव बाय क्रॅमर्स रूल सांगतो x इज इक्वल टू dx/d अँड y इज इक्वल टू dy/d. व्हॅल्यूज पुटअप जर केल्या तर या ठिकाणी dx ची व्हॅल्यू 4 अपॉन d ची व्हॅल्यू 2 जर ठेवली डिवाइड केलं तर x इज इक्वल टू 2 आणि या ठिकाणी dy ची व्हॅल्यू 12 आणि d ची व्हॅल्यू 2 जर पुटअप केली तर y ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू आपल्याला 6 मिळते. अँड हेन्स द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन इज x, y विच इज इक्वल टू 6. अशा प्रकारे सॉल्व करता येईल. थँक्यू.